वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सवसावणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपणासणो, स्वपावपणासणो, कलाणम च सव्येसिम, मंगलाणं च सव्येसें, पद्मं भवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद निमेश दादा। जय सच्चिदानंद। हमारा माता पिता प्रार्थना करेंगे। वो माता पिता आरुष नहीं आए हैं तो किसको करने का है प्रार्थना? मैं करूं? कौन बोल रहे हैं? हिताक्षी। हिताक्षी होकर आप करिए, बोलिए। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कम जिस वजह से मेरा ये शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय में यानी कि पढ़ने में और सत्संग में कायम मददरूप हो। पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी मिस ना हो, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र की सेवा करने में ही उपयोग हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरों के साथ भी जीवन व्यवहार में मॉरल और प्योर रहूंगी, जिससे मैं दादा भगवान की तरह मैन ऑफ पर्सनालिटी बनी सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चा, वेरी गुड। रुद्रा, मोनिका, आपका आइज क्यों खुला था? नेमियो, प्रेयर के समय आइज बंद रखने का। निमेश जी, हम थोड़ा होमवर्क, आज तो फ्राइडे है तो सारे वीक का सरेराश लिखने का है कि उन लोगों ने खाने में टेस्ट के और सोने में उठने में कैसा रहा सारा वीक। तो हिताक्षी बा, हिताक्षी, मैंने पूरे वीक में संतोषी खुराक लिया है। नहीं सुनाई देता है। अब मुझे खाने की वक्त 20 मिनट ही होती है और मैं अभी 7 o'clock को उठती हूँ और मुझे और भी 6 o'clock को उठना है। हिता दीदी, जय सच्चिदानंद। इस पूरे वीक में मैंने मम्मी का मैं पहले बहुत आम डुबाती थी, लेकिन अब नहीं डुबाया है इस वीक में। और खाने में भी मैं सिंसियर रही हूँ, पढ़ने में भी और सुबह जल्दी उठने में भी सिंसियर रही। उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं होता है। निमेश दादा, निमेश आनंद जी, आप नहीं थे, लेकिन ये हिता दीदी को 10th में 99% आया। उसका रिजल्ट 99% और संस्कृत में 100%। निमेश आनंद जी, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आशीर्वाद आप जो। जय सच्चिदानंद। गरबा गावाना। चालू करो। रुद्रा, हाँ, जय सच्चिदानंद। पहला वीक तो मुझे ना हिंदी हिंदी हाँ। हिंदी में बोलो। आज पहले वीक में तो मैं गुस्सा बहुत कर देता था, तो इस बार मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया और खाने में
सिंसियर रहता हूँ और मैं कल रात को जल्दी सो गया था 9:45 और आज मैं 7 बजे उठ गया था। नहीं, कल की बात आज की मत करेगा। आखा वीक में सोने के उठने हाँ, कैसा वीक कैसा में रहा, पूरे बॉल वीक मारा में के नहीं हो, इनसिंसियर हाँ है क्या जल्दी उठा सिंसियर? था। ओके, सिंसियर रहा था। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। पूरे वीक में मैं एक ही दिन 8:30 तक सोई रही थी और खाने में मुझे इस वीक में एक ही दिन समरसी खुराक नहीं हुआ था, हर दिन समरसी खुराक। और अब मुझे टेस्ट में भी पता चलता है या कड़वा है या तूरा है। और इस वीक में मैंने मम्मी के सामने मैं जो वो आंखें दिखाती थी वो सब मेरा बंद हो गया है और मैं मम्मी को सामने से ही सॉरी बोल देती हूँ मेरी कोई मिस्टेक हो जाती है तो। वेरी गुड। खुशी, अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मुझे कोई बार उठने में लेट हो जाता है तो मुझे अंदर से बहुत ऐसा होता है कि मैं क्यों लेट उठी, मुझसे उठा ही नहीं जाता है। पर मैं आज उठी थी और मैं दादा भगवान को प्रार्थना करती हूँ मैं ऐसे उठती रहूं और इससे भी ज्यादा जल्दी उठ सको। ओके, निमेश दादा, उसको बताना कि दादा को प्रार्थना करता है पर क्यों नहीं होता है, ये बाद में बताना निमेश आनंद जी। नेमिल। हाँ, जय सच्चिदानंद। आवाज आ रहा है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल रात को मैं 10:50 को सोया था नहीं, और वो वीक आज का सुबह रिपोर्ट ही, खाली वीक का रिपोर्ट ही देने का, कैसा रहा सोने में उठने में, आप सिंसियर है कि नहीं है? मैं 2 दिन 5:30 बजे उठ गया था। ओके, वेरी गुड। और खाने में 2 दिन कच हुई थी। ओके। मोनिका। हाँ, मैं 2 दिन आई थी तब मेरा सोना और खाने पीने में सिंसियर रही मैं सोने में। सुबह में जल्दी उठी, बस थोड़ा सा लेट हो गया आज के दिन ही। और खाने में भी मैं समरसी खुराक हर रोज बोलती हूँ और खाने में मुझे कभी कड़वा रस नहीं आया। सब खाते हैं, मम्मी देते हैं, सब खाते हैं आप लोग? हाँ हाँ। ओके। खुशी। हाँ, मैं ये ऑनलाइन ज्वाइन करके बाद में मुझे पता चला कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसलिए मैं 2 दिन ट्राई कर रही थी जल्दी उठने के लिए। आज मैं जल्दी उठी, 5:45 को उठ गई थी और मुझे खाने में तो कड़वा रस नहीं आया था कभी। ओके ओके। करिश्मा। हाँ, मैं सभी बोलिए बोलिए। ओके ओके। देवम। जय सच्चिदानंद। मैं 3 दिन लेट उठा था और 3 दिन में टाइम पे उठ गया था और मैं समरसी खुराक लेता हूँ लेकिन आज मैंने नहीं लिया था। आज मम्मी ने सब्जी बनाई थी तो वो नहीं खाई थी। किसकी सब्जी थी? आज चने का सब्जी था तो मुझे चने नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं खाई थी। वो चने का मालूम है क्या होता है? वो हॉर्स पावर नहीं। मालूम है सबको? हॉर्स पावर क्या होता है साइंस में? हाँ, नहीं। हाँ, तो वो जरा बात में बातें करेगा हॉर्स पावर की और चने की बात। प्रहर। जय सच्चिदानंद। आज मैं आज की बात मत करो, सारी वीक की बात करो, आज की बात मत करो। हाँ, मैं वीक में 9:45 को सो गया था और 2 दिन 9:30 को और एक दिन 10 o'clock और मैं सारे दिन 6:50 को उठा हूँ। आज और कल मैं 6:45 को उठा था। ओके, वेरी और गुड। एक संडे को मम्मी की बर्थडे थी तो उसमें 5:30 को उठा था। ओके। कश्यप। जय सच्चिदानंद। मैं पूरे वीक में एक दिन सिंसियर नहीं रहा था, मैं लेट उठा था और मैं एक दिन
मुझको खाने में कचकच हुई थी। ओके नयन હા મને પૂરા વીકમાં મારું હું દર વખતે હું 7 વાગે ઉઠ્યો હતો અને રાત્રે 10 વાગે સુઈ જતો હતો અને બધામાં જ હું સમરસી ખોરાક લેતો અને કડવારસ નતો આવ્યો. ओके हिंदी में बोलने का समझा? जय सच्चिदानंद। मैं दररोज 5:30 को उठ जाता हूँ और 10:30 को सो जाता हूँ और मेरे को कड़वा रस नहीं आया था। सारा वीक में नहीं आया था? हाँ हाँ तो मम्मी को बोलना कड़वा रस मांगता है, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा आप। आरुष आरुष जय सच्चिदानंद। आज इस वीक में मैं रात को लेट सोता था पर सुबह उठ जाता था। आज मम्मी ने मक्की की दाल बनाई थी, उसमें मुझे कड़वा रस नहीं आया था। ओके आरुष कल जल्दी आना, आपका टर्न है प्रेयर का कल। ओके ओके जल्दी आना। ओके हाँ। दीपिकानंद जी जय सच्चिदानंद। आपको बोलने का है सारे जय वीक का सच्चिदानंद। समरी बाद में निमेश आनंद जी को बोलेगा बोलने के लिए। या क्विकली एक बात है कि धीमे धीमे आप सभी को सभी टेस्ट को पहचानना आना चाहिए, वो हमें प्रयोग करना है। और दूसरा, सब्जी में क्या क्या डाला है वो हर रोज आप नोट करिए। तो समझो 5 चीजें डाली है तो 5 चीजों का टेस्ट आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो जितना ज्यादा चबाएंगे तो वो आता रहेगा, क्योंकि जितना वो छोटा होता है ना, बारीक होता है, तो उसका टेस्ट बाहर निकलता है। तो ये प्रयोग से आपको अभी से अच्छी आदत हो जाएगी कि खाना बराबर चबा चबा के खाना है। तो टेस्ट लेके खाएंगे तो आपकी तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी रहेगी, ओवरवेट कभी होगा नहीं, दिमाग भी अच्छा चलेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके निमेश आनंद जी आपने सुना ये सब, तो थोड़ा उसको बात करिए कि सिंसियरिटी, मोर एंड मोर सिंसियरिटी कैसे आ सकती है, और प्रार्थना कर दे तो भी कभी फल नहीं आता है। और चने खाने का फायदा क्या है वो भी? सबसे पहले तो 9 कलम में ये 7वीं कलम बहुत ही महत्व वाली है, क्योंकि 7वीं कलम में जागृत रहना मतलब बहुत तरीके से हम जागृत हो गए हो, तब जाके इसमें खाने में हम जागृत रह पाते हैं। क्योंकि खाने की जागृति तो दादा भगवान के पास से हमको सीखने को मिला। दादा भगवान जब भी खाते थे, हल्का सा टुकड़ा लेते थे, चबाते थे, इतनी बार चबाते थे, चबाते 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 पानी जैसा हो जाए तब जाके वो नीचे अपने आप उतर जाता था, उतारना नहीं पड़ता था। आजकल हम खाएंगे तो तुरंत हमें गले में से नीचे उतारना पड़ता है। 7वीं कलम में ये 6 रस समरसी जो आपने सबने बताया, समरसी खोराक लेने की हमें शक्तियां मांगना है। हर दिन हम समरसी खोराक ले नहीं पाएंगे, उतना आहार उतना फूड हमें समझ में नहीं आता है। अभी फिलहाल तो हम इतनी सिंसियर हम प्रार्थना करें 7वीं कलम पे, क्योंकि ये 7वीं कलम बहुत इंपॉर्टेंस रखती है सभी कलमों के साथ साथ। क्योंकि 7वीं कलम आपको शरीर में शक्तियां देता है, आपको शरीर में एक ऊर्जा मतलब एक एनर्जी यानी प्रकाश देता है। 7वीं कलम जिस तरह से आप जागृत रहोगे तो आपका चित्त और पढ़ाई में भी 7वीं कलम में जितने जागृत रहे उतना पढ़ाई में भी आप
बहुत आराम से इजीली कैप्चर मतलब पढ़ के याद कर पाओगे, क्योंकि ज्यादातर हमने गलतियां मतलब दोष हमने ज्यादा अभी फिलहाल खाने की चीजों में बहुत किया है। दादा भगवान जब भी खाते थे, एक एक रस, एक ही टुकड़ा लेने के बाद सभी रसों को पहचानते थे, चबाते थे, चबाते 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 पानी जैसा हो जाए तब अपने आप नीचे उतर जाए। और खाने के ऊपर जागृत रहना मतलब एक जगह बैठकर आपने केवल खाना खा रहे हो, ना तो मोबाइल देखते हो, ना तो किसी से बातें करते हो। बातें करते हो तो नॉर्मलिटी में बातें करते हो, नॉर्मल होकर बातें करते हो, ज्यादा बात करने में टाइम नहीं बिगाड़ते हो। और एक ही चित मतलब जैसे हम कोई क्रिकेट देखते तब हमारा चित 100% वो क्रिकेट देखने में होता है, कहीं पे भी जा नहीं पाता। पिक्चर देखते या कोई सीरियल देखते या कोई गाना सुनते तो हमारा चित 100% वो गाना सुनने में, पिक्चर देखने में या सीरियल देखने में लग जाता है, कहीं किसी जगह डाइवर्ट नहीं हो पाता है। इसी तरह अगर खाने में भी हमने एक प्रार्थना कर ली सिंसियरली, हार्टीली, कि हे दादा भगवान, मैं पूरा दिन तो मैं प्रेजेंट नहीं रह पाता हूं, आप ऐसी कृपा करें कि मैं खाने के वक्त, खाना खाते समय मैं 100% प्रेजेंट रहूं और मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट खाने में रहे। भले चीज भाए या ना भाए कोई बात नहीं, मगर मेरा चित्त खाने में रहे और खाने में जो गुण पड़े हैं, जो क्वालिटी है, जो गुण है, क्योंकि सारी खाने की चीज एक वन सेंसिस वाले जीव है। सभी खाने की चीज जो हम खाते हैं उसमें प्योर वेजिटेरियन खाते हैं तो वन सेंसिस वाले, वन सेंसिस मतलब एक इंद्रिय वाले ये जीव है। गेहूं, चावल, उड़द दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, इस सारे चने की दाल, ये सारे एक इंद्रिय जीव है। क्योंकि नियम है, खाना खाते हो तो वही चीज खा पाओगे जिसमें जीव हो। और भगवान ने परमिशन कौन सा दिया था कि एक इंद्रिय वाले जीवों का खाने की आपको परमिशन दी? जब वो खाते हैं तब दादा भगवान ने कहा था कि पहले त्रिमंत्र बोलना, फिर सभी देव देवियों को आप प्रसाद चढ़ाना, फिर प्रार्थना करना कि इस आहार में रहे सभी शुद्धात्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, इस आहार में रहे सभी गुणों को नमस्कार करता हूं और इस आहार के रक्षक शासन देव देवियों को मैं नमस्कार करता हूं। सभी आहार के पीछे देव देवियां हैं। जैसे हमारे पीछे या तो हमारे पास हमारी माता है, मदर है, माता है तो हम जो चाहे वो खा पाते हैं, पिता है तो जो चाहे वो हम ले सकते हैं। इसी तरह ये जो अन्न है, वेजिटेबल कहो, कोई स्वीट कहो, छाछ में नमक डाल के, जीरा डाल के छाछ पीते हो, वो भी जीरा नमक, वो भी उसमें भी जीव है, परमात्मा है। दही खाते हो तो उसमें भी परमात्मा है, दाल पीते हो तो उसमें भी है। इस सभी खुराक को, आहार को मैं नमस्कार करता हूं। आहार में रहे शुद्धात्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। आहार में रहे सभी गुणों को मैं नमस्कार करता हूं और ये आहार के रक्षक शासन देव देवियों को नमस्कार करता हूं। और अंत में मुख्य ये आहार जिसने बनाया है
उसको मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार भी कर रहा हूं और उनका भी सभी विघ्न दूर हो जाए, उनका कल्याण हो, मतलब हमारे मम्मी पापा सभी के लिए हम प्रार्थना करके ये आहार लेना चाहिए। आप देखना जैसी आपके पास थाली आएगी, या तो आपका हाथ दाल में चला जाएगा, या तो आपका हाथ नमकीन में चला जाएगा, या तो आपका हाथ मिठाई खाने में चला जाएगा। विधि मतलब जो आहार का हमें विनय करना है वो विनय हम भूल जाते हैं। दादा भगवान ने तो यहां तक बताया, हर एक चीज का विनय करो। इतनी जल्दबाजी, मतलब गुजराती में इतना उतावड़ा, એટલે કે ઉતાવળ એટલી બધી ના કરો, इतनी जल्दबाजी मत करो कि हम खाने के पहले विधि करना भी भूल जाए और विनय करना भी भूल जाए। अगर ये हर दिन हम ये प्रैक्टिस रखें और प्रैक्टिस रखें तो हमें स्वीट कैसे पता चलेगा, तूरा स्वाद किसो कहते हैं, तूरा स्वाद वो भी पता चलेगा। कड़वा आपको पता है, तीखा आपको पता है, खारा मतलब नमक वो भी आपको पता है। इस सारी चीज आपको पता होने पर हम सभी ज्यादातर हम जो हमें टेस्ट का अनुभव करवाता है वो अपनी जीभ मतलब जबान, जीभ मतलब जबान। वो जैसी टेस्ट का पता चला हम तुरंत या तो अटक जाते हैं या तो हमारी स्पीड खाने की बढ़ जाती है। बहुत भाया करके इतना खा जाते हैं, चबाने का भी भूल जाते हैं। अगर हम चबाने का सीख जाए, शांति से चबा दे, तो हमारे भीतर जो जल्दबाजी मतलब जल्दी जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी ये करो, आप देखना जब आपकी एग्जाम होगी तो आप में से किसी शांति से खाना खाएंगे, क्योंकि जितना शांति से खाना खाओगे उतना एग्जाम पढ़ाई में टाइम कम देना पड़े। क्योंकि जब जब एग्जाम नजदीक आएगी तब आप देखना आपका खाने का समय, उसका टाइम बढ़ जाएगा। और जैसी एग्जाम चली जाए आपका खाने का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना खाने में मैं टाइम वेस्ट ना करूं उतना मैं खेलने में यूज कर सकूं। ऐसी अंदर आपके भीतर ऐसा चलता रहता है। इसके लिए कहा दादा भगवान ने 9 कलमों में ये 7वीं कलम आप तो एक बार बोलते होंगे सभी बच्चे, दूसरे महात्मा 3 बार बोलते हैं, सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार। मैं तो एक एक कलम दिन में 11 बार मैं रिपीट करता हूं, 11 टाइम, क्योंकि मैं बहुत सिंसियर होना चाहता हूं 9 कलमों को। अभी मैं जो जितना सिंसियर होना चाहिए उतना सिंसियर मैं नहीं हूं, इसके लिए मैं उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं। इन 9 कलमों की जितनी मेरे अंदर वैल्यू बढ़ेगी उतना मैं 9 कलमों को रुपयों की तरह, क्रिकेट की तरह सिंसियर होते जाऊंगा। तो मैं दिन में 11 टाइम, 11 टाइम इन 9 कलमों का बहुत अंदर से सिंसियरली छोटा होकर मैं प्रार्थना करता रहता हूं। क्योंकि खाने में हर एक लोग, हम सब, हमें जो अच्छा लगता है वही खाना खाते हैं, मगर कुदरत क्या कहती है, जितना आपको अच्छा लगा वो खाना खाया, मगर वो खाना पचाने के लिए भी दूसरा टेस्ट आपको करना पड़ेगा, दूसरा टेस्ट खाना पड़ेगा। इसके लिए दादा भगवान के पास अगर शक्तियां मांगना है तो 7वीं कलम की बहुत हार्टिली जितनी शक्तियां मांगोगे उतना खाने के वक्त, खाने के समय आप खाने को सिंसियर रह पाओगे। नहीं तो क्या होगा, खाने को भी सिंसियर नहीं रह पाओगे,
खाना बनाने वाले मम्मी, अपने मम्मी के प्रति भी आप सिंसियर नहीं रह पाओगे। इसके लिए कहा कि सातवीं कलम को जितना सिंसियर होते जाओगे उतना कितने लोगों का आप रिस्पेक्ट देना अपने आप हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत बढ़िया। तो अभी क्वेश्चन है, प्रहर आपको क्या बोलने का था? जय सच्चिदानंद, मुझे क्वेश्चन था, पानी पानी जैसा वाणी, आहार जैसा बर्तन, पर हम घर में सभी लोग एक ही पानी पीते हैं, फिर भी क्यों अलग है बर्तन और वो? मैंने पहले कहा बेटा, सबसे पहले तो जो आपको जीने के लिए जो अपना सेक्रीफाइस देते हैं, हवा, पानी और खुराक। हवा मतलब एयर, वाटर एंड फूड, ये तीनों का रिस्पेक्ट देना हम भूल चुके हैं। हम रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। हम अगर स्नान करने बैठे हैं तो 2 बाल्टी 3 बाल्टी से स्नान करते हैं, पता तक नहीं चलता, क्योंकि अभी हम शावर के नीचे खड़े हो गए। तो हम पानी का इतना मिस यूज हो जाता है, और पानी पीते समय हमारा ध्यान पानी पीने में नहीं है। अगर हम विधि करके पानी में रहे सभी जीवों को मैं नमस्कार करता हूं, पानी में रहे सभी जीवों के भीतर शुद्धात्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, इतनी प्रार्थना करोगे तो ये पानी अपने गुण मतलब क्वालिटी आपको देकर जाएंगे। नहीं तो पानी भी अपने क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। आप जो खुराक मतलब जो फूड लेते हो वो भी आपको क्वालिटी देकर नहीं जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हवा, एयर, जो अपने आप हम लेते हैं और अपने आप वापस बाहर निकलता है, जिसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। मतलब श्वास मतलब लेना, उच्छ्वास मतलब बाहर निकालना। श्वास। ये अगर 1 घंटा भी हवा बंद हो जाए तो हम कैसे जिएंगे? कभी हमने सोचा है? कि नहीं। इसके लिए कहते कि हम हवा में रहे सभी जीवों को नमस्कार करते, मतलब वायुदेव, वरुण देव, सबको मैं दादा भगवान की साक्षी में नमस्कार करता हूं। आपके सभी गुण मेरे में प्रकट हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकारो। ये हम आराम से आसानी से, अगर 1 मिनट लेट पानी पीना का हुआ तो कोई बात नहीं, मगर 1 मिनट के लिए हमने विधि कर ली और आपने पानी पिया तो आपको बहुत गुण प्रकट हो जाएंगे। सभी जीव में गुण है, क्वालिटी है। हम क्वालिटी लेना भूल गए और टेस्ट के ऊपर आ गए। कड़वा मीठा ये टेस्ट के ऊपर, उसमें जो टेस्ट हमें पसंद है उसकी तारीफ करते हैं, उसकी वाह करते हैं, और जो टेस्ट हमें पसंद नहीं है उसको हम बहुत, उससे हम हेट हो जाते हैं, तिरस्कार करते हैं, या तो इरिटेट हो जाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि पानी का भी जितना आप विधि करोगे उतना फायदा होगा। आहार का जितनी विधि करके दादा भगवान के पास, तो आपको आहार भी अपने गुण आपको देकर जाएंगे। ठीक है? ओके, कश्यप भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमारा मन कैसे खाने में लगाए? मन नहीं लगाना है, चित्त लगाना है। हाँ, चित्त लगाना, चित्त को कहना है, जैसे हमको उसकी वैल्यू समझ में आए। मैं कहता हूं कि जैसे आपको क्रिकेट में लगाना नहीं पड़ता है, क्रिकेट में अपने आप आपका चित्त लग जाता है। कोई पिक्चर है तो पिक्चर में आपका चित्त लगाना नहीं पड़ता है, लग जाता है, क्योंकि ये आपके पिछले जन्मों के संस्कार इस जन्म में साथ में लेकर आए हो। पिछले जन्मों के संस्कार क्या थे? तो कि
जो हमें जीवन, हमारे लिए जो अपना जीवन शहीद कर देते हैं और हमें जीने का रास्ता दिखाता है, उसकी वैल्यू हम कर नहीं पाते हैं। और जो चीज न देखे, मतलब क्रिकेट अगर आप 1 साल तक नहीं देखोगे तो भी मर नहीं जाओगे, मगर हमारा पिछले जन्मों का ज्ञान कैसा है, तो कि एंटरटेनमेंट, खाना एंटरटेनमेंट नहीं है। आइसक्रीम खाते हो वो एंटरटेनमेंट, और खाना सब खाओ। अगर 4 रोटी की भूख है और आप 2 रोटी खाओगे तो आपका चित्त, कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। जैसे 4 रोटी की भूख है और आपको खाना अच्छा लगा तो आप 6 रोटी खा जाओगे। एक मिठाई का 1 पीस खाने की जरूरत है, उसकी जगह आपने 6 पीस खा लिया, तो आपका चित्त, आपका कंसंट्रेशन करना चाहोगे तो भी रह नहीं पाएगा। अगर आप किताब लेके बैठे हो और बहुत खाना खा चुके हो और किताब में पढ़ाई करने जाओगे तो आप नहीं प्रेजेंट रह पाओगे, आपको बहुत तकलीफ होगी। और आपका अंदर भीतर खाना कम खाया है, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाया है। और दादा भगवान वहां तक कहते थे, 1 भाग खाने का मतलब 2 भाग खाने का, 1 भाग पानी का, और 1 भाग एयर सर्कुलेशन, भीतर हवा जाए और अपने आप इजीली बाहर निकल सके, ऐसा खाना खाओ। अभी हम कैसा खाना खाते हैं, तो उसके बाद पानी भी नहीं जाता है और हवा भी नहीं जा पाए। अगर तीनों चीज जाए, जैसे आपने कहा समरसी खोराक, वैसे ये तीनों चीजें, एक हार्ड खाना है, मतलब रोटी, गेहूं, चावल, मूंग, चने, हार्ड। दूसरा है सेमी लिक्विड, मतलब पानी के साथ साथ जो भी लेते हो, जूस वगैरह सब। और तीसरा है एकदम लिक्विड नहीं, एकदम लाइट मतलब एयर, हवा इतनी लाइट है कि अंदर जाए और निकल आए। तो ये तीनों चीजों को जाने की और बाहर निकलने की जगह मिले, वैसे खाना खाओगे तो आपका चित्त प्रेजेंट रहेगा। अगर खाना खाते खाते आपने एक चीज ज्यादा खा ली और साथ साथ टीवी देखते हो, तो आपका चित्त, केवल चित्त नहीं, आपकी आंखें, आपका हार्ट, आपका पैर सब वीक हो जाएंगे, बीमारी बढ़ती जाएगी। मतलब जितना है उससे कम खाना खाओ, और फिर पानी को जाने की जगह मिले और हवा को जाने की जगह मिले, वैसा खाना हमें खाना है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन अपने आप रहेगा। ठीक है बेटा? ठीक है कौशिक और भाई। खाने के ऊपर तो हमारी सारी अंदर की नीयत खाने के ऊपर डिपेंड है। हमारी अंदर की सभी नीयत, मतलब वृत्तियां, जो हम किसी को कह नहीं पाते। आज मुझे चोरी के विचार आए, आज मुझे झूठ बोलने के विचार आए, आज मुझे किसी को परेशान करने का विचार आया, आज मुझे किसी का ले लेने का विचार आया, आज किसी को अपमान करके उसको ये विचार आया, किसी को मारने का विचार आया। ये सारी चीज खाने पीने के ऊपर बहुत उसके ऊपर आधार है। अगर खाने पीने के पहले आपने विधि किया, विधि करने के बाद जितना खाना है, जितनी भूख है उससे कम खाना खाया, तो हमारी नीयत हमारे कंट्रोल में रहेगी। या तो यूं कह सकते हैं कि हमारी नीयत बिगड़ भी जाए, तुरंत हमें पता चले और हम माफी मांग सकते। ठीक है बेटा? ठीक है कौशिक। ओके नेमिल, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों का। आनंद जी। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे 2 क्वेश्चन है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि विनय यानी क्या? विनय यानी जैसे आप माता पिता के पैर नमस्कार करते हैं, उसको विनय कहते हैं। मैनर्स, रिस्पेक्ट देना। विनय मतलब रिस्पेक्ट देना। माता पिता को नमस्कार करते हो, भगवान के फोटो को नमस्कार करते हो, ऐसे खाने को नमस्कार करो, पानी को नमस्कार करो, वायु देव को नमस्कार करो, उसको कहते विनय। हाँ, क्योंकि सबके भीतर भगवान बैठे हैं,
सबको नमस्कार करने की क्यों जरूरत है? कि सबके भीतर दादा भगवान हाजिर है। आप खाना खाते हो उसमें भी दादा भगवान है, मतलब भगवान है। हवा में भी भगवान है, इसके लिए नमस्कार करना मतलब उनके रहे भगवान के हमें आशीर्वाद और कृपा मिलना। सोफा ठीक है में भी भगवान है। जी। सोफा में भी भगवान है। जो चीज आदमी ने बनाई है उसमें भगवान नहीं है, और जो चीज नेचुरल है उसमें भगवान है। ठीक है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि 7वीं कलम में आता है कि हे दादा भगवान મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો। उसमें लुप्तपणुं मीन्स क्या? जैसे आज आपने खाना खाया और बहुत अच्छा लगा, फिर 10 दिन के बाद वही वापस खाना खाया तो आप कहोगे आज का खाना अच्छा नहीं, वो दिन जो मिला था वो बहुत बहुत बढ़िया था। इसको कहते हैं लुब्धपणु। जैसे आज आपने खाना खाया, आपको बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया, वापस 10-15 दिन के बाद 15 दिन के बाद वही खाना वही आइटम आपको रिपीट हुआ और आपने कहा कि ये अच्छा नहीं है, आज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं, उस दिन यही खाना बहुत बढ़िया था। उसको कहते हैं लुब्धपणु। लुब्धपना से क्या होता है? लुब्धपणु मतलब लुब्धपन। लुब्धपना से क्या होता है? आज जो खाना खाने बैठे हो उसको रिस्पेक्ट या मतलब विनय नहीं कर पाते हो। क्यों? तो आप 10 दिन पहले का खाना याद करके आज के खाने को आप उसको नेगेटिव बन जाते हो उसके प्रति, या तो उसका अपमान हो जाता है। ना हो इसके लिए लुब्धपणु नहीं चाहिए। जो आज मिला वो सही, कल मिलने वाला है वो मुझे पता नहीं है, और पहले जो मिल चुका है उसको मुझे याद करके आज का मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। आज जो मिला वही मेरे लिए करेक्ट है। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस ओ आपका कल का ये नेक्स्ट वीक का होमवर्क सब दे दिया है। अभी इतने हम लोगों ने बहुत बहुत सत्संग किया, आप लोगों ने बहुत बहुत सुना, तो अभी आपका चॉइस है कि एक तीनों गोल में से एक एक आइटम लेने का, आपको जो इम्प्रूव करने का है उसके। ओके, तो हमने भेज दिया है होमवर्क और चार्ट बनाने, वो चार्ट में लिखने का सब। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, गौतम भाई चिनाई। जय सच्चिदानंद। संभळाय છે? हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्वभाव और गुण में શું ડિફરન્સ છે? તમે ગુજરાતી આવડે છે? બોલતા નથી આવડતી પણ સમજમાં આવે છે. ઓકે, બે પ્રકારના સ્વભાવ, એક કરવાનો સ્વભાવ. ઓકે, એટલે શુદ્ધાત્મામાં કયા સ્વભાવ છે? તો કે જોવા, જાણવાનું અને પરમાનંદમાં રહેવાનું. બરાબર. અને ગુણ કયા છે? તો કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત શક્તિ, અનંત સુખ. બરાબર. એ એના ગુણ છે. બરાબર. બહુ બધા ગુણો છે. દાદા ભગવાને એમ કહ્યું કે એટલા બધા ગુણો છે, એમાં 4 મુખ્ય ગુણો આ છે: અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત શક્તિ, અનંત સુખ. બરોબર. અને સ્વભાવ શું છે? તો કે જોવાનો, જાણવાનો અને પરમાનંદમાં રહેવાનો. બરાબર. હવે જ્યાં આ ગુણ નથી खुला થયા, मुझे गुजराती में बोलना है या हिंदी में बोलना है? मुझे नहीं। हाँ, गुजराती में बोलो। હવે જે ગુણ આવા શુદ્ધાત્માના અને શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવની ઓળખાણ થઈ નથી અને ગુણોનો અનુભવ થયો નથી, બરાબર. એના ગુણો એટલે કે ભારત દેશ માટે કશાયો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ
हाँ એને વ્યતિરેક ગુણો કયા 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 व्यतिरेक गुणों વ્યતિરેક ગુણો નથી બરાબર. શરીરના કે નથી શુદ્ધાત્માના बराबर એ ગુણોના આધારે જીવે છે બધા बराबर ભારત દેશમાં बराबर એક ગુણ અને સ્વભાવ શુદ્ધાત્માનો એક ગુણ શરીરનો એટલે કે પૂરણ ગલન बराबर પૂરણ ગલન बराबर અને એ પાછો એ પૂરણ ગલન પોતે એ સ્વભાવ ઉદ્ગલનો છે જ છે પૂરણ થયેલું ગલન થાય પૂરણ થયેલું ગલન થાય હવે જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે અને અહંકાર છે ત્યાં સુધી ગુણ બધાની અંદર બદલાયા કરે છે અને ગુણ બદલાય છે એટલે સ્વભાવ બદલાય અત્યારે મારી અંદર લોભના આધારે ગુણ પ્રગટ થયો લોભના આધારે તો મારો સ્વભાવ લોભિયો થઈ જાય बराबर કારણ કે અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી અહંકાર છે અને અહંકાર છે એટલે મમતા મારું મારું જેમ આપણે કહે ને કે કાન તો કે છે ઇન્દ્રિય પણ બધાને શું લાગે હું સાંભળું છું बराबर સાંભળવાનો ગુણ મારામાં છે કે કાનનો છે હા પારકાના ગુણોને પોતાના માનવા એને ભ્રાંતિ કીધી એટલે ભ્રાંતિ એટલે શું તો કે મારા પોતાની કાબિલિયતથી નથી આ તો બીજાનું મેં પડાવી લીધું છે અને મારું માનું છું बराबर હવે જ્ઞાન લીધું તમે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે પ્રકૃતિના ગુણોને તમે વિનાશી કીધા અને શુદ્ધાત્માના ગુણોને અવિનાશી કયા પ્રકૃતિના ગુણો વધ ઘટ થાય કોક વાર પાણી પીવડાવે કોક વાર કે મારે નથી પીવું बराबर કોક વાર નાહવાની ઉતાવળ કરાવે અને કોક વાર કે શાંતિથી નાસું बराबर એટલે પ્રકૃતિના ગુણો કાયમના નથી પણ પૂતગલના ગુણો કાયમના છે પૂરણ ગલન અને પ્રકૃતિ એ આખા વ્યતિરેક ગુણોના આધારે વ્યતિરેક ગુણો ક્રોધ માન માયા લોભ એના આધારે બદલાયા કરે बराबर એક ભાવમાં મને થયું કે કમાઈને વાપરીને પૂરા કરવા કમાતો ગયો વાપરતો ગયો આ પ્રકૃતિ પછી પાછો એક સમય એવો આવ્યો કે પૈસા રહ્યા નહીં ને પૈસાની જરૂર પડી એટલે પાછો પ્રકૃતિમાં શું બીજ નાખે બધું નહીં વાપરી નાખે થોડું બચાવી રાખવાનું બધું નહીં વાપરવાનું થોડું બચાવવાનું તો પાછો પ્રકૃતિનો ગુણ શું ચેન્જ થાય તો કે હવે બધું ના વાપરે કારણ કે એને હવે ભવિષ્ય દેખાવા માંડ્યું પૈસા નહીં હોય તો હું શું કરીશ बराबर તો કે એ પ્રકૃતિને વિભાવિક વિષમ પ્રકૃતિ કહી વિભાવિક વિષમ પ્રકૃતિ કહી અને શુદ્ધાત્મા થયા પછી સ્વાભાવિક સ્વરૂપ પ્રકૃતિ થઈ बराबर એટલે એને ગુણો કયા સ્વભાવ દરેકનો કાયમનો છે પણ ગુણો બદલાય એટલે વ્યતિરેક ગુણોના આધારે ઊભી રહેલી પ્રકૃતિ એના ગુણો પણ બદલાય એટલે સ્વભાવ બદલાય बराबर પૂતગલનો સ્વભાવ નથી બદલાતો કારણ કે એના ગુણો બદલાતા નથી શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ નથી બદલાતો કારણ કે એના ગુણો બદલાતા નથી बराबर પણ વિષમ એટલે કે વિભાવિક હું ગૌતમ છું એ ભાનવાળી પ્રકૃતિ બદલાયા કરે बराबर ક્ષણે ક્ષણે બદલાય
ક્ષણે ક્ષણે બદલાય. હા, એટલે બરાબર. આ બે ફોડ સમજાય સાહેબ? હા, સમજાય. પૂતગલ એટલે કે કાયમના પોતાના ગુણો અને સ્વભાવથી છે, અને શુદ્ધાત્મા એટલે કે પોતાના ગુણ અને પોતાના સ્વભાવથી કાયમ માટે છે. કાયમ માટે. વચલો ભાગ આપણને વચલા ગુણો જે નથી શરીરના કે નથી આત્માના, એ ગુણો આપણને નથી શરીર રૂપે રહેવા દેતા, નથી આત્મા રૂપે રહેવા દેતા. આપણી હાલત રમતું નાળિયેર. રમતું. આપણને જ ખબર ના હોય કે આપણે શું કરીએ છીએ. બરોબર? દાદા ભગવાને કહ્યું, શું કહ્યું? પૂતગલના ગુણો. પૂતગલ સ્વયં ક્રિયાકારી છે. શુદ્ધાત્માના ગુણો એ શુદ્ધાત્મા સાથે કાયમ માટે અકર્તા પદે ક્રિયાકારી છે. બરાબર. અને પ્રકૃતિ એટલે કે વિભાવિક પ્રકૃતિ. વિભાવિક પ્રકૃતિ જ્ઞાન લીધા પછી ઓગળતી આથમતી છે, અને જ્ઞાન ના મળ્યું હોય તો વિભાવિક પ્રકૃતિનું કોઈ ઠેકાણું નહીં. બરાબર. બરોબર? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગૌતમભાઈ આવી રીતના આવતા રહેજો. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી સાહેબજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. બુક નંબર 48. બોલું આગળ સાહેબ? બોલો બોલો. હાજી હાજી. પાનું નંબર 11, તારીખ 28/11/76, 76, ઔરંગાબાદ. અને નીચે પેજ 6 of 46. બાઇન્ડિંગ નંબર 1717. બોલજો. હાજી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન કહે છે કે પોતાના વ્યવસ્થિતને અને પોતાના ભોગવટાને કોણ બગાડે છે? તો કે ઇગોઇઝમ. આ શાતા અને અશાતા તે ઇગોઇઝમ ને લઈને જ થાય છે. તો આમાં થોડુંક સમજાવો ને સાહેબ, કે પોતાના વ્યવસ્થિતને અને પોતાના ભોગવટાને કોણ બગાડે છે? તો કે ઇગોઇઝમ. આ શાતા ને અશાતા તે ઇગોઇઝમ ને લઈને જ થાય છે. મુખ્ય તો ગીતાબેન, જી સાહેબ, જ્યાં સુધી સૌડી દ્રષ્ટિ અને સૌડી સમજણ પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિતમાં ડિસ્ટર્બ કરનારો પોતે છે. હા, ક્યાં છે આમાં? પોતાના વ્યવસ્થિતને અને પોતાના ભોગવટાને કોણ બગાડે છે? કે તારો ઈગો, તો કે ઇગોઇઝમ, અહંકાર. જો એને સૌડી સમજણ, આ દાદાના જ્ઞાનથી સૌડી સમજણ મળે તો વ્યવહારને સંપૂર્ણ ચોખ્ખો કરી શકે. અને એ અહંકારને દાદા ભગવાને આપેલી સૌડી સમજણ ઓછી વધતી પાકી થઈ હોય તો એટલું ઓછું બગાડે વ્યવસ્થિતને અને ભોગવટાને. અને જો દાદાના જ્ઞાનની સમજણ એક્ઝેક્ટ એટલે કે ખૂબ નજીક પહોંચી ગયા તો અહંકાર ભોગવટામાં પણ રાયના દાણા જેટલું થઈ જાય. અને વ્યવસ્થિતને બગાડે તો નહીં, પણ વ્યવસ્થિતનો ઉપકાર માને.
એમ અહંકારનો મોક્ષ અટક્યો છે. અહંકારનો મોક્ષ, અહંકાર એટલે આત્માનો ડિરેક્ટ પ્રકાશ. અહંકાર એટલે બીજું કશું જ નહીં પણ આત્માનો ડિરેક્ટ પ્રકાશ. અને એ અહંકાર થ્રુ જે પ્રકાશ નીકળ્યો તેને બુદ્ધિ કહી. હવે બુદ્ધિ કોને ગાંઠે આ કાળમાં? એક તો વ્યવસ્થિત શક્તિ નામની આજ્ઞાને બરોબર એ ગાંઠે અથવા સમાધાન આપે. હવે જેમ આપણને વ્યવહારની સમજણ એટલે કે દાદાના જ્ઞાનથી આ વ્યવહાર કોનો છે તો કે ફાઇલ નંબર 1 નો છે. હવે મુખ્ય વાત બહુ જ સમજવા જેવી છે. તપ સ્વરૂપે તપ જ્ઞાનને જ્ઞાનમાં રાખવું, અજ્ઞાનને અજ્ઞાનમાં રાખવું, જ્ઞાનને જ્ઞાનમાં રાખવું ને અજ્ઞાનને અજ્ઞાનમાં રાખવું, એને ભગવાનની ભાષામાં તપ કહ્યું. તપ. હવે જેમ હું નિમેષથી છૂટો રહેતો થાવ, થઈ ગયા છે છૂટા કાયમ માટે, પણ જેમ જેમ હું છૂટો રહેતો થાવ એમ વ્યવસ્થિતને બગાડવાની ઈચ્છા ના થાય. કારણ કે વ્યવસ્થિત કોના ઉપર કામ કરે છે? શુદ્ધાત્મા ઉપર કે પ્રકૃતિ ઉપર? પ્રકૃતિ ઉપર. હવે પ્રકૃતિને મેં સંપૂર્ણ મારા પોતાની સમજણથી અને દ્રષ્ટિ વાપરીને પ્રકૃતિને પ્રકૃતિ સ્વરૂપે રાખી અને હું શુદ્ધાત્મા પુરુષ સ્વરૂપે રહું, તો મારે પ્રકૃતિને જે ભોગવટો આવ્યો છે અથવા પ્રકૃતિનો જે વ્યવસ્થિતમાં આવ્યું છે તેને બગાડવાનું કે બદલવાની ઈચ્છા થાય નહીં. કેમ? તો કે હું 100% આ પ્રકૃતિને જોનારો થયો, તો પછી પ્રકૃતિને જે કંઈ પણ આવે છે એને શું કામ હું રોકું? કારણ કે જેટલી મારી સમજણ ઓછી એટલું હું વ્યવસ્થિતને બગાડીશ, ભોગવટાને બગાડીશ, અને જેટલું વ્યવસ્થિતને ને ભોગવટાને બગાડીશ એટલો અહંકારનો મોક્ષ અટકી જશે. અહંકારને સંપૂર્ણ ટ્રાન્સપરન્ટ પ્યોર થવામાં મેં જ અંદર રૂકાવટ નાખી. પણ જો હું શુદ્ધાત્મા થઈ ગયો તો વ્યવસ્થિત સત્તા પણ મારા હાથમાં નહીં લઉં અને ભોગવટાનો સ્વાદ પણ હું નહીં ચાખું. હવે ક્યારે બને? આ સાતા અશાતાથી મુક્ત ક્યારે થઈએ? તો કે શાતા અશાતા એ પ્રકૃતિમાં છે અને પ્રકૃતિ એકલામાં નથી. એ પ્રકૃતિમાં જેવો અહંકાર છે એવી શાતા અને અશાતાનું પર્સન્ટેજ છે, એનું વજન. જેવો મારો અહંકાર એવું મને અશાતાનો ભોગવટો લાગે, અને જેવો મારો અહંકાર એવું મને સાતાનો ભોગવટો લાગે. પણ અહંકાર શું કે છે કે એવી સમજણ પાકી આપો કે આ બુદ્ધિ, સમ્યક બુદ્ધિ અહંકારને સવડી રાખે, સીધી રાખે, જેથી કરીને અહંકાર સંપૂર્ણ ચોખ્ખો થઈને ઉભો રહે. બરોબર ગીતાબેન? એકદમ સુંદર, સરસ સમજ મળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સમ્યક નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારો છે કે સમ્યક નો છે? કે કઈ નહીં, શાંતિભાઈ. સમ્યક પટેલ કોણ છે? હા, મિલન અને સમ્યક છે. કોણ? શાંતિભાઈ. હા, મિલન બોલો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
નિમેશાનંદ જી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો મિલન ને બોલવા દો શાંતિભાઈ, પછી તમારો ટર્ન આવશે પછીથી. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ કે તમારું. હવે પ્રશ્ન એ તો તમે વાત કરી ભ્રાંતિની. અવાજ આવે છે? હાજી હાજી. હા, તો ભ્રાંતિ શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ કે ભાઈ આ આખું જગત ભ્રાંતિ છે એમ. તો હવે એ કયા રેફરન્સ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટમાં, દાખલા તરીકે એને કન્ફ્યુઝન એ છે, પ્રશ્ન એ છે કે મને કંઈક સંભળાય છે તો હું એક્શનમાં આવું છું ને, મને કંઈ દેખાય છે તો હું એક્શનમાં આવું છું, તો હું કાર્ય કરું છું, એ દિશામાં જઉં છું. તો આ સંદર્ભમાં આપણે કેવી રીતે ભ્રાંતિ કહી શકીએ એમ? એ હું એક્શન લઉં છું ને હું કાર્ય કરું છું એ જ ભ્રાંતિ. પણ એ તો તમે દાખલા તરીકે તમે અત્યારે કંઈક મને ઉપદેશ આપ્યો તો મેં ધ્યાન દઈને સાંભળ્યું, ગ્રહણ કર્યું, બરાબર છે? તો એ ધ્યાન દેવાની પ્રક્રિયા છે અથવા તમે મિલનભાઈ છો? હા ના, એ રિલેટિવ થી મિલન નથી અને મિલનભાઈ થઈને સાંભળો છો અથવા મિલનભાઈ થઈને ક્રિયા કરો છો, બરાબર, અથવા પોતાની માનો છો આ ક્રિયાને, એને ભ્રાંતિ કહી. જે તમારું નથી એને તમે પોતે માનો છો. બરાબર બરાબર. જે તમે પોતે છો નહીં અને તમારું છે નહીં એને તમે મારું અને હું પોતે છું એવું માનો છો, એને દાદા ભગવાને ભ્રાંતિ કહી. આ જગતનું મોટામાં મોટું ગપ્પુ કહ્યું. તો કે મોટામાં મોટું ગપ્પુ જે તમે છો નહીં એની પ્રત્યે તમને ખૂબ પ્રેમ છે. પ્રેમ તો એ તો બરાબર છે, એ તો એટલા માટે પ્રેમ છે કે હું પોતે છું એમ કહેવાનો આશય. હા બરાબર બરાબર. એને ભ્રાંતિ કીધી. બરાબર. અને જે તમે છો એને ઓળખતા નથી. તો કે એ કોણ? તો કે એ આ જ્ઞાનથી ઓળખાણ પડી કે હું મિલનભાઈ થી તદ્દન જુદો, અંતઃકરણથી કે બાહ્યકરણથી, ઇન્દ્રિયોથી કે પછી કશાયોથી હું સંપૂર્ણ જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર, એક્ઝેક્ટ. હા, એ તો સમજાયું, બરાબર છે. તો આજે કઈ કામ કરું છું હું કે એ રિલેટિવ થી જ થાય ને સાહેબ? રિલેટિવ થી માં હું એ પદમાં હોઉં તો જ કરીશ ને હું કામ. મિલનભાઈ રિલેટિવ કે રિયલ? મિલનભાઈ તો રિલેટિવ. તો મિલનભાઈ રાત્રે સૂઈ જાય તો સવારે કોણ ઉઠાડે? તમે ઉઠાડો છો કે મિલનભાઈ પોતે ઉઠી જાય છે? સંજોગો ઉઠાડે, પોતે તો એ જ રીતે આખા દિવસમાં સંજોગો જ કરાવડાવે છે મિલનભાઈ પાસે. જેવું વાવ્યું છે એવું લણવાનું છે, પણ એ લણનારો કોણ હવે? તો કે મિલનભાઈ, હું નહીં. મિલનભાઈએ ગયા ભાવમાં જેવું જેવું ચિત્રામણ કર્યું હતું એવું આ ભાવમાં ભેગું થયું ને એ પ્રમાણે વર્તવું પડે મિલનભાઈને. હવે જુઓ, હવે એક વાત, બરાબર, આ તમે કરી બહુ સ્પષ્ટ વાત, સાયન્ટિફિક વાત છે આરી, બરાબર છે. તો જે મેં કર્યું છે પૂર્વભાવમાં એ જ મારી સામે આવે છે, પછી એ ગમે તે પ્રસંગ હોય કે કોઈ પણ હોય. આ સાયન્ટિફિક દાદાનું જ્ઞાન છે એટલે આપણે સમજ્યા છીએ. પણ એવો જ્યારે પ્રસંગ ઉભો થાય છે ત્યારે એ તો મારી ઉપર જ આવી જાય છે સાહેબ. એ તો જ્યારે ઘરમાં એકલા બેઠા હોય ત્યારે 9 કલમ અથવા તો દાદાએ આપેલી પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ પ્રકૃતિને જેટલો અહિંસક ખોરાક આપતા જશો, બરાબર, મિલનભાઈ નામની પ્રકૃતિને જેટલો અહિંસક ખોરાક આપતા જશો એમ એમ તમારી હિંસક પ્રકૃતિની ઓળખાણ વધતી જશે. હા, બરાબર બરાબર. જો તમે અહિંસક ખોરાક ના આપો તો મિલનભાઈની પ્રકૃતિમાં હિંસકપણું જે લઈને આવ્યા છીએ એની ઓળખાણ પડે નહીં.
હા એટલે હમણાં એક પ્રસંગ એવો હવે બન્યો. જેમ જેમ ઓળખાણ પડે એમ મિલનભાઈ પાસે પ્રતિક્રમણ વાપરવું પડે. એક્ઝેક્ટ એટલે આ પ્રશ્ન એટલા માટે થયો કે હમણાં એક પ્રસંગ એવો બન્યો. હમણાં 10માનું રિઝલ્ટ આવ્યું એટલે હવે ચાલે છે પ્રવેશ કાર્યવાહી ચાલે છે. તો એઝ અ સિનિયર હોવાના નાતે મને બુલેટિન કમિટીમાં મૂક્યો. આમ એકચ્યુઅલી જનરલી શું હોય, પહેલા આવે ગાઈડન્સ કાઉન્સિલેશન ની કમિટી આવે, પછી આવે ફોર્મ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આવે, પછી આવે ફીઝ કલેક્શન. તો બુલેટિનમાં મને મૂક્યો એટલે મને થોડું અંદરથી એવું થયું કે હું સિનિયર છું ને કેમ, પણ પછી દાદાનું જ્ઞાન હાજર થયું એટલે ચલો જુઓ જાણો તો ખરા શું થાય છે એમ. મારે તો ફડાકો જ કરવો હતો એમ. આમ પતા સાહેબને કહી જ દેવું હતું ભાઈ હું આમ કામ નહીં કરું, મારું કામ નથી આ, હું સિનિયર છું, હું અહીં જ કરીશ. પણ એકદમ દાદાનું શું થયું ખબર નહીં, યાદ રહ્યું અને થયું તો થોડી વાર ઊંચું નીચું થયું, પણ એકદમ 25-30 મિનિટ પછી શાંત થઈ ગયું એમ બધું એકદમ રિલેક્સ. પછી તો એ કાર્યવાહી ચાલી તો મારા જે જુનિયર હતા એમને જ બધું ઉપાડી લીધું. મને ખાલી બસ ગાઈડન્સ માટે જ કે સાહેબ તમે કહો એમ કે અમે કરી લેશું ને બધું કરીએ દીધું. મારા ભાગમાં જ કશું ના આવ્યું એમ. તો પછી મને એવો વિચાર આવ્યો કે આ કેટલું બધું મિલનને આમ કે આ સિનિયર છે, હું ના કશું મારા ભાગે હતું નહીં આમ તો જોવા જઈએ તો પછી આવું આમ એ થઈ જાય છે. તો બરોબર છે મિલનભાઈ, આવું થઈ જાય છે, પણ બધું થાય છે તો મિલનભાઈ ને તમને નહીં ને. હા એ મિલનભાઈને જ થઈ જાય છે સાહેબ. મિલનભાઈ ને આપણે કહી છૂટું કે દાદા ભગવાને કહ્યું છે કળિયુગમાં જે પાણીએ મગ ચડે ચડાવી દેવા. ના બરાબર છે, વેરી ગુડ. હવે ત્યારે આપણને થાય કે આપણે તો કોઈ દાડો કુકરમાં મગ મૂકતા નથી ને આપણે તો ઘરમાં છે કરનારા. તો આ દાદા ભગવાને કયા મગની વાત કરી? ખરી વાત છે. કયા મગની વાત કરી? કયા મગની એટલે આપણે આ જે સંજોગ આવે છે એને દાદાનું સાયન્ટિફિક થી સમજી લેવું એમ ને. મિલનભાઈ નામનો મગ, હા કઠોળમાં મગ આવે કે નહીં? આવે. જે પાણીએ ચડે ચડાવી દેજો, વાંક કાઢશો નહીં. બરાબર. એવી રીતે મિલનભાઈ નામનો મગ આ દાદાના કોઈ પણ વાક્યથી સીધે રસ્તે ચાલતો થાય એવું ગોઠવી દેજો. બસ આ વાક્યને સાયન્ટિફિક થી જ સાહેબ ચાલે છે. નહીતર તો બધું કેટલું બધું દાવાનળ સળગે છે બધું. મિલનભાઈ અત્યારે સમય એવો છે કે આપણે ઓલરેડી વાંકાના ગુણો લઈને આવ્યા છીએ. હા બરાબર છે. વાંકા ગુણો છલોછલ લઈને આવ્યા છીએ. ખાલી કંઈક ચિંગારી ફૂટવાની રાહ જોઈને બેઠા હોય. સેજ કોઈ સળી કરી નથી કે ટોપ ક્વોલિટીનું વાંકા થતા આપણને કોઈ રોકી શકતું નથી. ડેફિનેટલી સર. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમે મળ્યા છીએ, કામ કાઢી લેજો. તમારા અંદરના તો વ્યવહારની કિંમત વધારશે. એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ સર. દાદા ભગવાન શું કે છે? તમારી અંદર રહેલા વ્યવહારની કિંમત વધારશે. 100%. વ્યવહારની કિંમત ક્યારે વધે? તો કે અંદર કશાયોનું સામ્રાજ્ય વધે તો. એટલે દાદા ભગવાને શું કીધું? વ્યવહારની કિંમત વધારવા કરતા વ્યવહારને ચોખ્ખો કરવામાં પડી જાઓ. હવે કોઈની કિંમત ઘટાડવી નથી, કોઈની કિંમત વધારવી નથી, ફક્ત વ્યવહારને ચોખ્ખો કરવો છે. તો કે મેલો ક્યાં હતો? તો કે આ વાંકાપણું, વાંકું જોવા મળે, વાંકું વિચારવા મળે, બધું જ અંદરથી મેલું હતું. એ વ્યવહારને જે અંદર જે વાંકું થાય છે એ વ્યવહારને ચોખ્ખો થવો છે. બરાબર. એટલે એક્ઝેક્ટ હવે આવા જે પ્રસંગો બને છે સાહેબ, તો એ વખતે આપણે દાદાનું જ્ઞાન હાજર કરીએ છીએ અને થઈ જાય છે. તો એ વખતે આ રીતે સિચ્યુએશન આખી બની જાય છે તો એ બરાબર છે ને આમ. એટલે આપણે પીઠ થાબડવી મિલનભાઈની. આપણે મિલનભાઈ નહીં થઈ જવાનું. કે મિલનભાઈ તમારી પુણ્ય દાદાનું જ્ઞાન હાજર રાખવામાં આવ્યું તો ખરા, પણ તમારો પાછો નિશ્ચય હતો એટલે જ્ઞાન કામ કરી ગયું. હા બહુ જબરજસ્ત. જ્ઞાન હાજર થાય પણ નિશ્ચય કાચો હોય તો પાછું દાદાનું જ્ઞાન અંદર વધારે સમય રહે નહીં. બંને રીતે હોશિયાર નીકળ્યા એવું મિલનભાઈ ને તમારે કેવું. બરાબર સાહેબ.
બરોબર? એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ આનંદ થઈ ગયો, બહુ આનંદ થઈ ગયો. સુરેન્દ્રભાઈ એક મિનિટ. જય સચ્ચિદાનંદ નિમિષ આનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. મેં દીપક આનંદજીને સામાન્ય રીત ભાવનું સૂત્ર મૂક્યું છે. આપણે આ માર્ગ મળી ગયો, સરળતાથી મળી ગયો, અને મોક્ષ જે કહેવાય સહજ બની ગયો, તો પછી આમાં હવે આપણો પુરુષાર્થ ક્યાં અટકી જાય? તમે આ સૂત્ર જુઓ. પ્રત્યક્ષ સંકિત પ્રાપ્ત સદગુરુની કૃપા. આ માર્ગ તમને કેટલો સરળ લાગે છે, કાંઈ કરવાનું જ નથી, અને આપણને લાગે કાંઈ કરવાનું નથી, એટલે આપણે આરામથી કરી લેશું. સૌથી વધારે અઘરું આ જ છે કે કાંઈ નથી કરવાનું. હાજી, તો શું પૂછો છો સાહેબ? કાંઈ જ નથી કરવાનું. હા, હરેન્દ્રભાઈ કર્યા કરે, પણ હું હરેન્દ્રભાઈ નથી. અચ્છા. હરેન્દ્રભાઈ મોઢામાં કોળીઓ મૂકે એટલે દાંત એનું કામ કરે, જીભ એનું કામ કરે, બધું એની મેળે ચાલ્યા કરે. બરાબર. હું હરેન્દ્રભાઈ નથી, અને હરેન્દ્રભાઈની ક્રિયા હરેન્દ્રભાઈ પૂરી કરે છે. એટલે હરેન્દ્રભાઈ દાદા ભગવાને બહુ સહેલું શું કીધું? નથી બહારની ક્રિયા બદલવાની, નથી શુદ્ધાત્માની ક્રિયા બદલવાની, પણ વચ્ચે જે અડપલા કરે છે ને, વચલો અડપલો કરે, જેને દાદા ભગવાને કોઈના ગુણો નથી કહ્યા, નથી શરીરના કે નથી શુદ્ધાત્માના. બરાબર. વ્યતિરેક ગુણો કયા. રાઈટ. એના કયામાં આપણે આવી જઈએ એટલે કરવામાં પડી જવાય. બરાબર. અને કરવામાં પડો એટલે ભોગવવામાં પડવું જ પડે. રાઈટ. હવે દાદાએ શું કીધું કે આ વચલું ચોખ્ખું કરવામાં ધ્યાન રાખજે. અત્યારે સમય કયો છે આ પંચમારામાં? બહારનું ચોખ્ખું કરે, બહારથી ચોખ્ખા દેખાડવાની બધી રીતે ટ્રાય કરે. રાઈટ. બહારથી ચોખ્ખા કપડા પણ રોજે રોજ ધોવા નાખે. રાઈટ. બધી રીતે એની પ્રકૃતિ, દરેકની પ્રકૃતિ, એ પોતાની પ્રકૃતિ પોતાને ભોગવટો આપે છે એવું સમજાતું નથી. બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી આ જ થાય. એક જ દિવસ મને નાવા ના મળે અથવા 4 દિવસ કપડા બદલવા ના મળે તો ભોગવટો કોણ આપે છે તમને? હવે એ ભાગને ઓળખી કાઢો તો નથી બહારનું બદલવાનું, દેખાતું. આંખેથી દેખાય તે નથી બદલવાનું, નથી શુદ્ધાત્માના સ્વરૂપ વાળું કશું બદલવાનું, ફક્ત ચોખ્ખું કરવાનો છે વચલો અડપલા વાળો માલ. ઓકે. હવે વચલો અડપલા વાળો માલ ક્યારે ચોખ્ખો થાય? તો કે જેટલો તમે કરવામાંથી છૂટા થાવ અને જાણવામાં બેસો તો વચલો માલ જણાયા કરે, ઓળખાયા કરે અને ખરતો જાય. બરાબર. કરવાથી વધે. રાઈટ. એટલે દાદાએ શું કીધું? ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આ બધા જે છે, એકને દબાવો તો બીજો જાડો થાય. બરાબર છે. એટલે કે કરવા ગયા, દબાવો એટલે શું? તો કે કરવા જાવ તો બીજો જાડો. આ જ્ઞાન પછી શું છે? તો કે આ ચા પીવું છું ત્યારે આ ચા કોને ભાવે છે? અને ચા પીવું છું ત્યારે કોણ અંદરથી કે છે ચા ના ભાવી? મને તો આવી જ ચા જોઈએ. સવારે ઉઠું ને વિધિ કરતા કરતા પહેલા હું ચા પી લઉં પછી જ મારાથી વિધિ થશે, એ કોણ બોલે છે અંદર? ફાઇલ નંબર 1 નો સગો છે કે શુદ્ધાત્માનો સગો છે? તો કે બે માંથી કોઈનો નહીં, બંનેને રમાડે એવો. રાઈટ. બંનેને રમાડી જાય. રાઈટ. બરાબર છે. એટલે જેમ
કરવામાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે, આપણે કાયમ માટે કરવામાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે, કારણ કે કરનારો ભાગ જુદો છે. બરાબર. અને જાણવાના ભાગમાં કાયમ માટે આપણે સેટલ થયેલા છે. પણ હજી પુરુષાર્થે કરીને હજી પણ ભોગવટાને બદલવાની ટ્રાય કરીએ, વ્યવસ્થિતને બદલવાની ટ્રાય કરીએ. બરાબર. એમ જ કેમ કરીને હું સાચો પડું, હું ચોખ્ખો દેખાવ અને હું પરફેક્ટ છું એવું બતાવવા માટે અત્યારે કોમ્પિટિશન ચાલી છે. ત્યારે દાદા ભગવાન કે હું તો ભૂલોથી ભરેલો છું, તમને બધાને જે જ્ઞાન છે એવું તો મારી પાસે જ્ઞાન પણ નથી. એમ કરીને દાદાએ અંદર બેઠેલાનો કોઈ એની સત્તા ચાલવા ના દીધી અને અંદરનાનો પક્ષ ના લીધો અને બહારથી વ્યવહારમાં લઘુ અને સાવ પેલી ભાષામાં બબૂચક બનીને બધાએ છોડી દીધા. ઓહો, રાઈટ. કારણ કે વ્યવહારમાં પાકા બનવું એટલે બરોબર તેલ નીકળવું. સાચી વાત છે. હવે બે રીતે પાકા હોય, એક કશું ના કરે ને પાકા હોય અને એક કરીને પાકો થયો હોય. બરાબર. કે એક કશાયોના આધારે પાકો છે અને એક શુદ્ધાત્માના આધારે પાકો છે. ઓકે. શુદ્ધાત્માના આધારે પાકો એ વ્યવહારમાં કાચો અને કશાયોના આધારે પાકો એ ભગવાનની ભાષામાં કાચો. બરાબર. કારણ કે જોવા જાણવાની જગ્યાએ કશાયોના કયામાં છે. એક્ઝેક્ટલી. અને કશાયોના કયામાં હોય એટલે કરવામાં આવી જ જાય. કરતા પણ ઊભું થઈ જાય. બરોબર સાહેબ. હવે આની અંદર નિમિત્ત આનંદજી, આપણે દાદા ભગવાને જે આપણને આપી 9 કલમો સામાયિક પ્રતિક્રમણ, એ કઈ રીતે હેલ્પફુલ થઈ જાય? બધું હરેન્દ્રભાઈને ચોખ્ખા કરવા માટે હેલ્પફુલ છે, ઉપકારી છે, મહા ઉપકારી છે. જો હરેન્દ્રભાઈ નવરા બેસે ને તો પોલિટિક્સ નું જ્ઞાન લેશે, સિમેન્ટમાં પાણી કેટલું ને ચૂનો કેટલો ને રેતી કેટલું એનું જ્ઞાન લેશે, કારણ કે કોઈ મને છેતરી ના જાય. બરાબર. વધારે વ્યવહારનું જ્ઞાન વધારે લેવું કેમ પડે છે? તો કે પહેલામાં પહેલું બતાવવાનું પડે કે હું જાણું છું બધું, અને બીજું તો કે કોઈ મને છેતરી ના જાય. ખાસ ઇન્ટેન્શન ઈ જ છે. હવે એની સામે દાદા ભગવાને સામાયિક આપ્યું, પ્રતિક્રમણ આપ્યું. એ કોના માટે? તો કે એક વ્યવહાર અજ્ઞાનના આધારે કશાયોના પક્ષવાળો વ્યવહાર અને એક વ્યવહાર જ્ઞાનના આધારે શુદ્ધાત્માના પક્ષ માટેનો વ્યવહાર, એટલે કે કશાયોથી મુક્ત થવાનો વ્યવહાર. બરાબર. આ બંને વ્યવહાર એમાં શુદ્ધાત્માના પક્ષવાળો વ્યવહાર દાદા ભગવાનને મળ્યા પછી 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિ મુખ્ય વ્યવહાર કર્યો. અને 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિ વધારે ને વધારે આપણે વાપરી શકીએ એના માટે આપણને સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, વિધિ, કીર્તન, ભક્તિ એવું કામ કરે કે 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિને કોઈ રોકી ના શકે. કારણ કે 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિને રોકનારા અંદર બેઠા છે અને અંદર આપણને એવું સમજાવી દે કે આપણને સામાયિક, વિધિ, કીર્તન, ભક્તિમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ આવવા ના દે. બરાબર. જેમ તમે કરતા જાઓ ને એમ દ્રષ્ટિને જે રોકતા હતા, 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિ વાપરવામાં જે અંતરાય ઉભા હતા એ ધીરે ધીરે ફિક્કા પડતા જાય. બરાબર. અને અક્રમ વિજ્ઞાન દાદા ભગવાન એટલે જે પ્રકૃતિને જે ફાવે એ કરી શકે એવું વિશાળ વિતરાગ વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું. બરાબર. જૈનો માટે તો કે આ ફાવે, વૈષ્ણવ માટે તો કે આ ફાવે, બ્રાહ્મણ માટે તો કે આ ફાવે, બીજી ઇતર કોમ માટે તો કે આ ફાવે. બધાની પ્રગતિ થાય અને બધાની પ્રકૃતિ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સ્વરૂપ બને એવા અલગ અલગ સાધન ફાઇલ નંબર 1 માટે કુદરતી રીતે આ દાદા ભગવાનની કૃપાથી ખુલ્લા થયા.
એટલે કોઈને કોઈ પણ ઓબ્જેક્શન આવે નહીં કે અમે આ જ કરશું એટલે છૂટશું, અમે આ જ કરશું એટલે છૂટશું. તો કે ના સાહેબ, તારી પ્રકૃતિ પાસેથી તું કામ લેતા શીખ. જેમ એક સિક્યુરિટી વોચમેન રાખ્યો હોય અને એને પગાર આપીએ તો એની પાસેથી કામ લેતા શીખીએ છીએ, તો આ પ્રકૃતિ માટે આખો દિવસ આપી દઈએ છીએ, ખાવાનું, પહેરવાનું, જોવાનું, સાંભળવાનું. તો આ પ્રકૃતિ પાસેથી કામ લેતા શીખી જાઓ. બરાબર. નહીં તો પ્રકૃતિ તમારી પાસેથી કામ લઈ જશે. રાઈટ. હા, બધાને સુવાનો ટાઈમ થાય ત્યારે એને ચા પીવાની ઈચ્છા થાય. તારા બાપે રસોડું બનાવ્યું છે અને 11 વાગે ચા મળે, 11 વાગે ચા પીવાની ઈચ્છા થાય એટલે 11 વાગે મારે આપવાની. એ શું આટલી ચા પી પીને બેઠો છે? બરાબર. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય. પદ છે શ્રીમુખે સરસ્વતી વહી CD 22. બોલું દીપકાનંદજી? યસ. આમાં સેકન્ડ પેજમાં 2 લાઈન છે, વચ્ચે ફોર્થ પેરાગ્રાફમાં નિરાશિત અંતસ્કરણ દાદાનું શુદ્ધ દિલ ચારે દિવાલે લખ્યું મૂળ મોક્ષ માર્ગી વિલ. આ થોડું આ સમજાવો. નિરાસક્ત અંતઃકરણ એટલે કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ સંસારી ના રહે એ અંતસ્કરણ એટલે કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર સંપૂર્ણ આસક્તિ વગરના. એટલે એનું દિલ કેવું હોય તો કે સંસારની કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યે એને આસક્તિ ના રહે એનું દિલ આખા બ્રહ્માંડની પ્યોરિટી સાથેનું હોય. ચારે દિવાલે લખ્યું મૂળ મોક્ષ માર્ગી વિલ. કે આ મારી પોતાની મોનોપોલી નથી જગત કલ્યાણની. તમે પણ મારા જેવા થઈ જાઓ અને અમારું જગત કલ્યાણનું વિલ તમને સોંપીએ છીએ. જગત કલ્યાણનું વિલ સોંપીએ કે કોનું સોંપીએ? દાદા ભગવાનનું. કે દાદા ભગવાન કે છે કે મારા જેવા થાવ તો મારું વિલ તમને સોંપું. અચ્છા, મહાત્મા અને મહાત્મા એટલે મહાત્મા હોય જે હોય તે. અચ્છા, મોક્ષ માર્ગી વિલ. મોક્ષ માર્ગી વિલ. હા, ઓકે. મોક્ષમાં આગળ વધારનારું વિલ. અચ્છા. અને એક દાદા કે આ શુદ્ધ થવું એ મારી મોનોપોલી નથી, તમે પણ મારા જેવા થઈ જાઓ અને આ જ મારું વિલ એટલે કે મારું જે આ એસેટ્સ, મારી મિલકત તમને સોંપું છું. મોક્ષ માર્ગમાં આગળ ને આગળ વધાય. તો આ ચારે દિવાલે લખ્યું શું અર્થ બને? ચારે દિવાલે એટલે કે આપણને ચાર છે. મેઇન શુદ્ધાત્મા થયા પછી મુખ્ય ચાર દિવાલ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. અચ્છા. તો આમાં આ વિલ લખે દાદાજી? હા, આની ઉપર. હા, આની ઉપર કે આવા ચોખ્ખા થઈ જાઓ. કેવા? નિરાસક્ત અંતઃકરણ. અંતઃકરણ એટલે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. અચ્છા. અને એ આસક્તિ વગરના ચાર અંતઃકરણની દિવાલ પર લખી નાખ્યું કે લો મોક્ષ માર્ગી સારી મિલકત અમે તમને વિલ એટલે કે કરી આપીએ છીએ.
તો એનો પણ મોક્ષ મળી જાય, પોતાનું કલ્યાણ થાય અને બીજાના કલ્યાણમાં નિમિત્ત બને, મોક્ષ પણ મળી જાય, અંતિમ આત્યંતિક કલ્યાણ થઈ જાય અને બીજાનું પણ થાય. અચ્છા, ઓકે ઓકે. અને એક પેરેગ્રાફ છોડીને અકાલ કર્મ માયા અડે નહીં, ભવ્ય જ્ઞાન અક્રમની વાત થાય નહીં. ભવ્ય જ્ઞાન અક્રમની વાત થાય નહીં, શું અર્થ બને? કશું જ નથી સાહેબ. ફક્ત તમે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે તમને, જો તમે શુદ્ધાત્મા થયા તો કશું તમને અડતું નથી. અને ઘરમાં બેઠા, ઘરમાં રહેતા, કશું પણ ત્યાગ કર્યા વગર, સાધુ સંન્યાસી થયા વગર એક પણ કાળ કર્મ માયા અડે નહીં એવું તમને વિજ્ઞાન, આ અક્રમ વિજ્ઞાન થકી પ્રાપ્ત થયું છે. જો ક્રમિક માર્ગ હોત તો ઘણું બધું છોડતા 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 આગળ વધતા હોત. પ્રાપ્ત થવાની વાત તો બહુ બાકી છે. અને અક્રમ વિજ્ઞાનમાં ઘરમાં રહીને તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા કાયમ માટે, અને શુદ્ધાત્મા થયા એટલે કોઈ પણ વસ્તુ તમને અડતી નથી. આ બલિહારી અક્રમ વિજ્ઞાન કળિયુગની જબરજસ્ત આશ્ચર્ય વાળું વિજ્ઞાન આ દાદા ભગવાન લઈને આવેલા. અને દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ તો તમારા બધાની પુણ્ય કામ કરી ગઈ, જે અમારા ભાગ્ય અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રગટ્યું. અક્રમ વિજ્ઞાનમાં એક રૂપિયાની પણ મહેનત નથી કરવાની, તેમ છતાં બધું જ તમારાથી છૂટી ગયું અને તમને કશું અડે નહીં એવું 100 ટચનું સોનું આપણને આપ્યું. આ ભવ્ય જ્ઞાનના શું અર્થ છે? ભવ્ય એટલે અલૌકિક, ક્યારેય સાંભળ્યું નથી. અક્રમ જ્ઞાન આ એક પ્રકારના ભવ્ય જ્ઞાન છે. વાત થાય નહીં, અક્રમની વાત થાય નહીં, વાત ના થાય ને કોણ માને? તમે છૂટી ગયા છો, તમને મોક્ષ મળી ગયો, કોણ માનશે? અચ્છા, માનશે નહીં. એટલે અક્રમ વિજ્ઞાનની વાત થાય જ નહીં ને. આવું ઘર બેઠા તમને કેવી રીતે મળે? તમારે તમારો આત્મા જોતો હોય તો જંગલમાં જવું પડે, સંસારથી દૂર જવું પડે, નહીં તો સંસારનો મોહ તમને જંગલમાંથી શહેરમાં ખેંચી લાવે. અચ્છા, ક્રમિકમાં અક્રમની વાત થાય નહીં એવી રીતે કહેવા માંગે છે ને? ક્રમિકમાં તો તમારે કેટલું બધું ત્યાગ કરતા 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 ઉપર ચડવાનું છે. અચ્છા. અને આ તો ખૂબ અલૌકિક જ્ઞાન, અક્રમ વિજ્ઞાન ક્યારેય નહોતું. 10 લાખ વર્ષ પહેલા ઋષભદેવ ભગવાન પાસે હતું, પહેલા તીર્થંકર. એ કહેવા માંગે છે કે ક્રમિકમાં અક્રમની વાત જ નથી થાય. નહીં 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 ભૈયા, આવું નથી, આવું નથી. હજી તમને અક્રમ વિજ્ઞાનની આપણને મહત્વતા નથી સમજાઈ સાહેબ, કે આવું હોય, ઘરમાં રહીને મોક્ષ હોય. ક્રમિકની સામે નથી કીધું ભાઈ, એવું નથી કીધું. આવું અક્રમ વિજ્ઞાન જ ના હોય કે કશું છોડવું પડે નહીં ને જ્ઞાનીની કૃપાથી તમારો મોક્ષ થાય, આવું બની શકે નહીં. એક જ અક્રમ વિજ્ઞાનથી જ બની શકે. એટલે કે અક્રમ વિજ્ઞાનની વાત થાય એવી નથી. જેટલી કરો એટલી ઓછી છે. જેટલા ગુણગાન ગાવ અક્રમ વિજ્ઞાનના અને અક્રમ વિજ્ઞાની દાદા ભગવાનના, ખરેખર બહુ ટૂંકા પડે. ગુણો આખેના આખી જિંદગી ગાઈ નાખો તો એ અક્રમ વિજ્ઞાન એ ગુણોની સામે બહુ વિશાળ છે, એટલે એની વાત થાય નહીં એમ. અચ્છા, અને છેલ્લું પૂછું, બુદ્ધિ ચરાવશે નહીં, અન્યથા ભેજાનું ભેલી જશે નહીં. હા, જ્યાં સુધી તમે સંસારમાં છો અને તમે સંસારમાં જીવો છો એવું તમને લાગે છે, ત્યાં સુધી તમે બુદ્ધિ વાપર્યા વગર રહેશો નહીં. વાપરવું એટલે ચરવું. જેમ ગાય ભેંસ ઘાસ ખાય, ચરવા જાય. ગાય ભેંસને ઘાસ ખાવા માટે ગાય ભેંસનો માલિક એને ખેતરમાં લઈ જાય. ચરવું એટલે ખાવું. ચરવું એટલે ખાવું. પણ જ્યાં સુધી તમને એમ લાગે છે કે હું સંસારમાં છું અને હું સંસારમાં જીવું છું, ત્યાં સુધી બુદ્ધિને તમે ચરાવવા લઈ જવાનું. ચરાવવા એટલે બુદ્ધિને ખોરાક આપી જ દેશો.
मारू तारू, खोटू साचू, न्याय अन्याय. તો બેજાનું બેલી જાશે દહીં એટલે શું કહેવા માંગે છે? જબરજસ્ત બળતરા તમારી અંદર. અચ્છા, જબરદસ્ત બળતરા. બહુ તમારું જે બ્રેન છે એ સાવ કેવું બની જશે તો કે ના સંસાર ભોગવી શકે ના આત્માનું સુખ ભોગવી શકે. ઓકે ઓકે, આ લાઈન આ સમજી ગયો. આ લાઈન ભવ્ય જ્ઞાન અક્રમની વાત થાય ની, થોડું હિન્દીમાં બતાવી શકો? થોડું अक्रम विज्ञान 10 लाख वर्ष के बाद प्रकट होता है. ये अक्रम विज्ञान सबसे पहले ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर के पास था. उन्होंने भरत चक्रवर्ती को उनके 99 पुत्रों को 99 पुत्रों को दीक्षा दी थी. मतलब क्रमिक मार्ग. क्रमिक मार्ग में संसार छोड़ के 99 उनके बेटे, उनके पुत्र सभी राजा महाराजा थे, राज्य चलाने वाले थे, महाराजा थे. उनको सब कुछ छोड़ के दीक्षा मतलब एक संसारी कपड़ों के छूने तक नहीं, कंप्लीट दिगंबर अवस्था में, मतलब कपड़ों का भी पहनने का मतलब परिग्रह नहीं, ऐसा सब छुड़वा के दीक्षा देकर उनको शुद्धात्मा का अनुभव करवाया, जिसको कहते हैं क्रमिक मार्ग. अति कष्ट वाला, अति कष्ट, सब छोड़ो, सब त्याग करो, जाओ, ऐसा ऋषभदेव भगवान ने 99 पुत्रों को ये ज्ञान दिया था, क्रमिक. फिर एक पुत्र बचा जो सबसे बड़े थे, भरत चक्रवर्ती. भरत चक्रवर्ती को 1300 रानियां थी, रानी पत्नियां. शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है सभी को. फिर भरत चक्रवर्ती को भी होने लगा कि ये सब बोझ है, राजपाट चलाना, राजमहल चलाना, रानियों के साथ बिताना, नौकर चाकर, युद्ध करना, ये बहुत बड़ा बोझ बन गया मेरे लिए. तो वो खुद गया भगवान के पास. भगवान मुझे भी इस सभी पुत्रों को, मेरे सभी भाइयों को जिस तरह आपने दीक्षा देकर मोक्ष की ओर आगे बढ़ाया, वैसा मुझे भी दीक्षा देकर मुझे भी मोक्ष में आगे बढ़ना है. तब ऋषभदेव भगवान ने भरत चक्रवर्ती को कहा, तुझे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे ऐसा ज्ञान देता हूं, राजमहल में रहते हुए रानियों के साथ समय बिताते, नौकर चाकर और युद्ध करने के बावजूद भी तेरा मोक्ष पक्का, कहीं नहीं जाएगा. ऐसा ज्ञान मैं तुझे किसी भी चीज को छोड़े बिगर मैं तुझे प्राप्त करवाता हूं. वो है अक्रम विज्ञान. अक्रम विज्ञान मतलब तीर्थंकर भगवान और ऐसे इस काल में जो दादा भगवान हुए, उनकी कृपा से मोक्ष का अनुभव हमेशा के लिए होना. घर में बैठे हुए कुछ भी प्रकृति में बदलाव लाए बिगर, कुछ भी नियम रखे बिगर, मोक्ष मैं शुद्धात्मा हूं, उसको अक्रम विज्ञान कहा. और ये 10 लाख वर्ष के बाद होता है, प्रकट होता है. भव्य ज्ञान मतलब? भव्य मतलब टॉप क्वालिटी. अच्छा. हाँ, टॉप क्वालिटी, सबसे ऊपर भव्य. तो अक्रम की बात था ही नहीं, मतलब क्या वो क्या मुहावरा होता है ऐसे? नहीं, कितनी भी बातें करो मगर अक्रम की बात करने में थक जाओगे, उससे भी कहीं विशाल ये अक्रम विज्ञान है. अच्छा, ऐसा कर, ऐसा है. ठीक है, धन्यवाद. जय सच्चिदानंद.
ओके डॉक्टर कृष्णा बेन। જય સચ્ચિદાનંદ નિમેશાનંદજી। જય સચ્ચિદાનંદ। ક્વેશ્ચન એ છે કે શુદ્ધ ચિત્ત કેવી રીતે થાય અને જ્ઞાન પડ્યા પછી શુદ્ધ ચિત્ત કેવી રીતે ઉપયોગી છે? તમે જ્ઞાન લીધું છે બરોબર, તમે તમારા મન વાણી કાયાથી સંપૂર્ણ મુક્ત થઈ ગયા બરોબર। બરોબર। તમારું અશુદ્ધ ચિત્ત મન વાણી કાયા સાથે ગયું અને શુદ્ધાત્મા થયા પછી જે શુદ્ધ ચિત્ત જે પ્રગટ થયું એ તમારી પાસે રહ્યું। જેમ જેમ દરેકની અંદર શુદ્ધાત્માના દર્શન કરો એમ શુદ્ધ ચિત્ત વધતું જાય અને અશુદ્ધ ચિત્ત ઓગળતું જાય। શુદ્ધ ચિત્તને શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ દર્શન એ એની મિલકત છે, એની પ્રોપર્ટી છે। શુદ્ધ ચિત્તની પ્રોપર્ટી કઈ તો કે શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ દર્શન। તો કે શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ દર્શન એટલે કઈ પ્રોપર્ટી તો કે આખા સંસારનું બધું સુખ મારી પાસેથી જતું રહે તેમ છતાં મારું સુખ ઘટે નહીં એવું ને એવું રહે એને શુદ્ધ જ્ઞાન કહ્યું। બરાબર। એને શુદ્ધાત્મા કયા। અચ્છા। અને એવા શુદ્ધાત્માના હું દર્શન કરું બધામાં કે જેનું સુખ ક્યારેય ઘટતું નથી, કોઈ લઈ જઈ શકતું નથી, બદલાતું નથી, એવા સ્વરૂપના દર્શન કરું એને શુદ્ધ દર્શન કહ્યું। અચ્છા। જેમ તમારી અંદર સમજણ શુદ્ધાત્માના પક્ષવાળી વધતી જાય બરાબર એને શુદ્ધ દર્શન કહ્યું। અને એ સમજણ વધતી શુદ્ધ દર્શનમાં પરિણામ પામે અને એ શુદ્ધ દર્શન દરેકની અંદર શુદ્ધાત્માના દર્શન કરવામાં વપરાય ત્યારે એ શુદ્ધ દર્શન શુદ્ધ જ્ઞાનમાં કન્વર્ટ થતું જાય। એટલે અક્રમ વિજ્ઞાનમાં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર અને તપ છે અને ક્રમિક માર્ગમાં ક્રમિક જ્ઞાનમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર અને તપ છે। બરાબર। એટલે જેટલું તમારાથી શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્માના દર્શન કરો ને, હવે શુદ્ધાત્માના દર્શન કરતા પહેલા તમારા મન વચન કાયા પ્રત્યે તમને આસક્તિ ઊભી થઈ। બરાબર। આસક્તિ ઊભી થાય ને પોતાના મન વાણી કાયા, હું સારો દેખાઉં છું, હું બહુ ફાઇન દેખાઉં છું, હું 2 વાર નાઈ લઉં, હું કપડા ચોખ્ખા પહેરું, હું બૂટ પણ ચોખ્ખા પહેરું। બરાબર। આસક્તિ વાળો ભાગ જે લઈને આવ્યા છો એને જેમ તમે ફાઇલ સ્વરૂપે જોતા જાઓ એમ શુદ્ધ ચિત્ત તમારું વધતું જાય। અચ્છા બરાબર। સંસારની દરેક જેમાંથી તમને સુખ આવે છે, સંસારની કોઈ પણ ક્રિયા કોઈ પણ વસ્તુ અથવા ક્યાંયથી પણ તમને સુખ આવે છે ને તમે કહ્યું કે આ ફાઇલ છે તો તમારું ચિત્ત શુદ્ધ થતું જાય, કરવું ના પડે। ઓકે બરાબર। કોઈ સંયોગ આવ્યો ના ગમતો અને તમે કહ્યું આનો પણ ટાઈમ થશે એટલે જતો રહેવાનો છે, આ સંયોગ મને શુદ્ધ બનાવવા આવ્યો છે અને એનો સમય થશે ત્યારે રોકાશે નહીં। આ તમે કહ્યું કે આ સંયોગને લાવનાર સમય પૂરો થશે એટલે આને લાવનાર જ પાછો લઈ જશે। એટલે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ એ જેમ તમે વાપરો એમ ચિત્ત શુદ્ધ થતું જાય। બરાબર બરોબર। એટલે 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ જેવી જેવી રીતે કરીએ એમ શુદ્ધ ચિત્ત થતું જાય। 5 આજ્ઞામાં એટલે કે રાત્રે સુઈ કોણ જાય છે? કૃષ્ણ। એ જે સુઈ જતું હોય એને કહેવાનું તું તારે સુઈ જા અને સવારે તું તારી મેળે જ ઉઠી જજે। અને ન ઉઠે તો કોઈ
વાંધો નહીં, આ સંસારમાં કોઈ દુઃખી થવાનું નથી. અચ્છા. કારણ કે આપણે જીવ્યા ત્યારે ખાસ કોઈને સુખ આપ્યું નથી. આવું આપણી જાત જોડે વાત કરવી. અચ્છા, બરાબર છે. સુઈ જવું હોય તો સુઈ જા ને, અને સુઈ ગયા પછી પાછું નહીં ઉઠે તોય ઘરમાં કોઈ કકડાટ નથી કરવાનો. એ તો 2-4 દાડા કરે ને વધારે 13 દાડા કરે, 12મું ને 13મા સુધી બોલી બોલીને તમારું બોલી બોલીને કેવી રીતે જતા રહ્યા એ કઈને એટલી બધી નબળાઈ આવી ગઈ હોય તે 12મા ના 13મા દિવસે લાડુ ખાઈને શક્તિ લે ત્યારે પાછો સંસારમાં કામ લાગે. હવે કિંમત તમારી છે જ ક્યાં? તીર્થંકર ભગવાન જતા રહ્યા તોય કિંમત નહીં. જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન અહો 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 અક્રમ વિજ્ઞાની જતા રહ્યા. યાદ જરૂર કરીએ છીએ પૂજ્યથી, અહો અહોથી. પણ આજે હું ઘરમાં જીવું છું તો વધારે કામ ઘરવાળા કરે છે અને ઓછા કામ હું કરું છું. બેઠો બેઠો ઓર્ડર આપું છું તો ઘરના નહીં થતું હોય કે આ જલ્દી જાય તો સારું, પણ કહેવાય નહીં સંસ્કારી ને આપણે. હવે આવું બધું થાય એ અશુદ્ધ ચિત્તના કાર્ય છે. અચ્છા. અને જો એમ કે ઘરના બધા ઉપકારી છે અને બધાની સેવા કરીને છેલ્લે હું મારી પોતાની સેવા કરું છું. કેમ? તો કે જેની સેવા કરું છું એનામાં શુદ્ધાત્માના દર્શન કરું છું અને એ શુદ્ધાત્માને લક્ષમાં રાખીને હું સેવા કરું છું એટલે મારું ચિત્ત શુદ્ધ થાય. એક્ઝેક્ટ. હા, બધા મોટી મોટી ખુરશી પર બેસે એવી છેક માથા સુધી હોય એટલે માથું પણ પાછળ મૂકવું હોય તો શાંતિ રહે. શરીરને સુખ આપવાના સાધન બહુ છે, અંદરની મશીનરીને સુખ આપવાના સાધન આ દાદા ભગવાને બતાવ્યા. લોકો સારામાં સારો સોફો ને સારામાં સારી ખુરશી પર બેસીને પોતાનો વટ પાડે છે. દાદા ભગવાન કે છે ખુરશીના આધારે તારો વટ પડે છે તો તારી કોઈ ક્વોલિટી છે કે નથી? જુઓ ને, તમે બેઠા જ છો ને. હા, બેઠા જ છીએ. અને હું દિવાલને અડીને બેઠો છું. મારો ભોગવટો જુઓ ને તમારો ભોગવટો જુઓ. તો કે પ્રકૃતિના ભોગવટા જુદા, બરાબર, અને એ ભોગવટામાં સવળી સમજણ વાપરવી એટલે શુદ્ધ ચિત્તનું કામ. અચ્છા, ભોગવટામાં સવળી સમજણ વાપરવી એનું શુદ્ધ ચિત્તનું. અરે એ શુદ્ધ ચિત્ત તો શું કામ કરે? બરાબર, આનંદ તો કઈક ઓર જ છે. સાચી વાત, એક્ઝેક્ટ. ચાલો ચાલો, ટાઈમ. જય સચ્ચિદાનંદ. હજી બાકી છે એટલે તમે પૂરું કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો જલ્દી, શૂટ. તો પછી રહેવા દો પ્રશ્ન. સ્ટાર્ટ. બોલો બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. બહુ નાનો પ્રશ્ન છે સાહેબ. હા બોલો ને, મોટો જવાબ. આટલા બધા સત્સંગો સાંભળ્યા અને તમારી વાત અત્યારે સાંભળી ચિત્ત વિશેની, તો પણ અંદર ઊંચું નેચું થઈ જાય, પણ ચિત્ત એકાગ્ર થાય એટલે આનંદ આવે, એવું એક શોર્ટ વાક્ય છે. તો ચિત્તને એકાગ્ર ક્યાં આગળ કરવું? પહેલામાં પહેલી વાત તો તમે જે આ બધી વાત કરો છો ને એ તો કરવા માટેની વાત કરો છો, અને તમે થયા શુદ્ધાત્મા. પહેલી વાત તમે થયા શુદ્ધાત્મા, પણ હજી આપણી પ્રકૃતિ કરવાનું શીખવાડે, કરો આ કરો આ કરો આ કરો. હવે ચિત્તને એકાગ્ર કરશો તો ટેમ્પરરી આનંદ આવશે, અને ચિત્તને પ્રેઝન્ટ કરશો તો પરમેનન્ટ આનંદ આવશે. એટલે કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રેઝન્ટ કરવાનું. ચિત્તને પ્રેઝન્ટ રાખશો તો આનંદ પરમેનન્ટ આવશે, અને ચિત્તને એકાગ્ર કરશો તો ટેમ્પરરી આનંદ આવશે. રૂપિયા ગણતી વખતે ચિત્તને એકાગ્ર કરવું પડે કે થઈ જાય? હા, થઈ જાય. થઈ જાય ને. તમારું પાકીટ ખોવાઈ ગયું હોય અને એ પાકીટમાં મિલનભાઈએ તમને આજે 10,000 રૂપિયા આપ્યા. મિલનભાઈ આપે એવા નથી, પણ આપ્યા પાકીટમાં, અને પાકીટ ક્યાંક મુકાઈ ગયું, કારણ કે ઉંમર એટલે ક્યાંય મુકાઈ ગયું.
હવે ઘરવાળા કે ચાલો હેડો જમી લો, તો કે ના નથી જમવું. ચિત્ત ક્યાં હોય તમારું? પેલામાં હોય ચિત્ત. પાકીટમાં. હા, પાકીટમાં. ના, પાકીટની અંદર હોય. પૈસામાં. 10,000 રૂપિયામાં હોય. બરાબર. અને પછી તમને મિલનભાઈ 10 મિનિટ પછી એમ કે 10,000 રૂપિયા જે મેં આપેલા ને એ બધી ખોટી નોટ હતી. તો શાંતિ. હવે તમને ચોખ્ખું સીધું જ્ઞાન આપ્યું તો ચિત્ત કેવું થઈ ગયું? તો આગુ પાછું થઈ ગયું. ના, શાંત પડી ગયું. હા, શાંત પડી. અને તમને એમ કે 10,000 રૂપિયા નહોતા, 1 લાખ રૂપિયા હતા. તમને ભાન પડે છે? તો તમારું ચિત્ત કેવું થઈ ગયું? કે જેવું જ્ઞાન એવું ચિત્ત, જેવું દર્શન. હા. હવે એ જ્ઞાન દર્શન ને બદલો એમ ચિત્ત બહુ આનંદ આપે. બરાબર. બહુ આનંદ આપે. આપણે તો ખાલી શાંતિલાલ ભાઈ જોડે છૂટા રહેવાનું છે, એટલું વાપરવાનું જ્ઞાન. બરાબર, બરાબર, સરસ. શાંતિલાલ ભાઈ પાસેથી કોઈ લઈ ગયું તો વિનાશી લઈ ગયું. બરાબર. કોઈ મને લાખ રૂપિયા આપી જાય તો મારે અંદર કેવું પડે કે નિમેશ, આ રૂપિયા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ચાલતા નથી. બરાબર. અને એક્ઝેક્ટ વાત સાહેબ. અને અહીંયા તારી મરજી પ્રમાણે વાપરીશ તો કુદરતનો નિયમ છે કે જેમાં વાપર્યા એમાં પાછું તારે ભરપાઈ કરવું પડશે. બરાબર. બરોબર? હા, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ, અનમ્યુટ કરજો. ટાઈમ થઈ ગયો. હા, બસ છેલ્લો છે. ગીલા પાટી છે. બોલો દીપકભાઈ, અનમ્યુટ કરજો. હા, બોલો હવે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દેખવામાં આવ્યું એટલે સમજમાં આવ્યું, અને જાણવામાં આવ્યું એટલે જ્ઞાનમાં આવ્યું. આ વાક્ય મેં વાંચ્યું છે. દેખવામાં આવ્યું એટલે સમજમાં આવ્યું, અને જાણવામાં આવ્યું એટલે જ્ઞાનમાં આવ્યું. હાજી. દેખવું એ રિલેટિવ જ્ઞાન છે, રિલેટિવ સમજણ છે. હા. દેખ્યા પછી જે સમજણમાં આવે છે એ ટેમ્પરરી સમજણ છે. ટેમ્પરરી છે. અને જાણ્યા પછી જે તમને ઊભું થયું તેને જ્ઞાન કહેવાય. જાણ્યા પછી. હા, જાણવું એ શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ છે. એટલે જોવું અને જાણવું એટલે પહેલા જે જોયું એ અને જાણ્યું. જોયું એટલે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન થી આ વાક્યમાં રિલેટિવ અને રિયલ નો ફોડ આપ્યો છે. અચ્છા. હા, આ વાક્યમાં દેખવાથી સમજણમાં આવ્યું એ ટેમ્પરરી છે, રિલેટિવ છે. બરાબર. દેખ્યા પછી એને પૂરેપૂરી ઓળખાણ કરી લીધી, એની એને જ્ઞાન કહ્યું. તમે કોઈ ટીવી લેવા ગયા કોઈ ટીવીની દુકાનમાં અને ટીવી દેખ્યું, તમને સમજણમાં આવ્યું કે આ ટીવી છે. બરાબર. પછી એની ટીવીની આખી એના ગુણો જાણ્યા કે આ ટીવી આવું છે, આવું ક્લિયર દેખાય, આટલું મોટું દેખાય, ઝીણામાં ઝીણી વસ્તુ દેખાય. હવે જેમ તમે એના ગુણો જોતા ગયા એમ એને જ્ઞાન કહ્યું. એવી જ રીતે તમે અત્યારે મને દેખાવ છો તો મને સમજણમાં આવે કે તમે પ્રશ્ન પૂછો છો. બરાબર. અને જ્યારે મને જાણવામાં આવ્યું, શું જાણવામાં?
જેનો મોક્ષ કરવાનો છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે અને જેનો મોક્ષ કરવાનો છે એ જવાબ આપે છે હું બંનેને જાણનારો છું. બરોબર. પ્રશ્ન પૂછનારો હું નથી દીપક, અને પ્રશ્નનો જવાબ આપનારો પણ હું નથી. પ્રશ્ન પૂછનારને પણ ઓળખું છું અને પ્રશ્નોનો જવાબ આપનારાને પણ ઓળખું છું. એને જાણ્યું કહેવાય. આપણા બે જણ વચ્ચે વ્યવહાર કયો આવ્યો? એટલે રિયલ નો વ્યવહાર બંને આવ્યો. બંને રિલેટિવ અને રિયલ. 4 જણનો વ્યવહાર થાય. રિયલ તમારું રિલેટિવ ને મારું રિયલ રિલેટિવ. દાદા પર શક્તિ માંગે એટલે રે પાણીમાં નહીં બેસી જવાનું. શક્તિઓ માંગવાની. ખૂબ માંગો. બરોબર. એટલે મળે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિયંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચ નમોકારો. સવ્વ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 મહાત્માની કીર્તન ભક્તિ, નવસારીના મહાત્મા આપણને લાભ આપવાના છે. 6:30 ઇંગ્લિશ સત્સંગ, 7:45 જુનિયર ફોરમ 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ હિન્દીમાં. પધારજો. અનુભવ કહેવા માટે હાજર થજો. જય સચ્ચિદાનંદ. મેદાન છોડીને જતા રહ્યા. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદ જય દીપક દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.